गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती बा आमर एही वीडियो देखुछंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे वृष राशि मासिक राशिफल। वृष राशि एक स्थिर मना राशि। यह स्थिर राशि होइथिबारु प्राय समय एमाने गुमसुम होई रहंती धीर स्थिर भावे कार्य संपादना करंती। कार्यटी संपूर्ण हेबा न जाए विश्राम नियंती नाही। जेउ समय रे एमाने रागंती समुद्रर सुनामी परी भयंकर राग हुए और मारी जाती किछि ज्ञान रहे नाही। थरे रागी गले शांत हेबा एमानक पक्षे बहु कष्ट। एमाने बेकार रे डिया कुदा करी निजर शक्ति को नष्ट करंती नाही। प्रबल इच्छा शक्ति बल रे अति महत्वपूर्ण काम एमाने करि पारंती किंतु विशेष सक्रिय व्यक्ति न होइतिबारु किछि व्यक्तिंकर आलस्य जोगु कार्य हानि हुए। एमाने अपव्ययी नुहंती अर्थ प्रति विशेष सावधान होइतांती। भोजी भात किंबा दैनिक नूतन नूतन दामी जलखिया प्रस्तुत करी खाइबा को भारी पसंद करंती। गोटिए भल गुण एमाने कूट कपट करि पारंती नाही। कूट कपट कले अक्लेश रे धरा पड़ी जाती। अधिकांश यही राशि व्यक्ति साधा सीधा और सरल विश्वासी होइथांती। कौनसी अन्य लोकर काम भी निज काम परी एमाने करंती। उच्च मना और सर्वदा प्रसन्न रहितांती। धन रोजगार रे अति उत्तम करंती। नाना प्रकार भोग विलास सामग्री और विभिन्न प्रकार ड्रेस पोशाक एवं अलंकार संग्रह करी एमाने व्यवहार करंती। सर्वदा निज शरीर को सज्जित रखिबा को पसंद करंती। परिवर्तन को एमानकर ना पसंद। कौनसी कार्य करुथिबे से कार्य परिवर्तन करबा को एमाने नापसंद करंती। स्थिर व्यवसायी स्थिर मना एवं स्थिर प्रतिश्रुति विशेष करी चंद्र मनकारक ग्रह वृष राशि रे उच्च स्थान थिबारु एमाने सिनेमा ड्रामा संगीत वाद्य नृत्य आदि कर्म किंबा व्यवसाय करिथांती। या छड़ा लुगा साड़ी लेदर सुटकेस काच दुकान साबुन बासना तेल व्यापार कले मध्य बहुत लाभ मिले। एमानकर प्रायतः अधिक रेभिन्यू विभाग रे चाकरी करंती किंबा जो माने चाकरी करि नथांती जमी बाड़ी माप विषय रे एमानकर उत्तम ज्ञान थाए। प्लास्टिक रबर आदि भल व्यापार करी हुए। डेकोरेटर पेंटर मध्य भल हुए। यह स्थिर राशि वायु तत्व अर्थात धीर पवन जेउ समय रे बसंत पवन तो केउ समय रे लू प्रवाहित
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବୃଷ ରାଶିର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 7 ଓ 9। ବାର ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର। ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଚଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟି କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଘାତ ମାସ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ଘାତ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ଘାତ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ବାର ଶନିବାର। ଘାତ ତିଥି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ଏହି ବୃଷ ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର 4 ପାଦରୁ ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ମେଷ ରାଶି ଭୋଗ କରିଛି। ବୃଷ ରାଶିରେ 3 ପାଦ ଭୋଗ ହେବ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ଚେହେରା ଦୀପ୍ତିମାନ ଚେହେରା। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ରହିତ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାରଣ ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମେଣ୍ଢା ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରି ଜିଦ୍ଦିଖୋର ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ନିଜେ ଯାହା ବୁଝିବେ ତାହା କରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଗରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି, ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ ମାସରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସର୍ପଦଂଶନ ହୁଏ। 21 ବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ। 80 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପରମାୟୁ। ଏମାନଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଇପାରେ। ନାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ଓ ଏହି ନାରୀ ଜନ୍ମ ପରେ ମାର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ନାରୀମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ମାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥାଏ, ବହୁ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନେତ୍ର ରୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଭାରି ଉଚ୍ଚମନା ଓ ଧନୀ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ପ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପୁରୁଷ ସର୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ହେଲା କ୍ଷିପ୍ର ଗତି। ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧୀ। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ କଳାରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପତି ଭକ୍ତି ଛଡା ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଧାରୀ, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଯିଏ କଲା ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ପକାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥାଏ। 17 ବର୍ଷରେ ନେତ୍ରରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। 50 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 70 ବର୍ଷରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଛାତି ଚଉଡ଼ା ଥାଏ। ସମୟ ସମୟେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଓ ଭାରି ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 18 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଝାଡା ହୁଏ। ତୃତୀୟ ମାସରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। 50 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୁଏ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପରମାୟୁ 84 ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଶରୀର, ବଚନ ମଧୁର, ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ
ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ 2 ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ମାନସିକତା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନହାନି ହେବ। ଏହି ଧନହାନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବେ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଚୁଗୁଲି କରିବେ ବା ପରିହାସ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ବଢିଯିବ ଓ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେ ଠିକ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଛଡା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିବେ, ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଏହି ସମୟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ଆସେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଳନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଅଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମିଳିବ।
जदि केही चाकरी करिसंती से चाकरी स्थान रे आपणकर परिवर्तन होई जिवो। सतर्क न रहिले चाकरी चली जाई पारे। यही समय रे अधिक खर्च हेबो। सत कथा हेला जन्म बृहस्पति गोचर रे थिबा पर्यंत निजको प्रभु पादरे समर्पि दियंतु। अवश्य एही अशुभ सबु समय रे हेबो नाही। बहु समय अछि अन्य ग्रहकर स्थिति रे फलाफल बदली जाए। नक्षत्र फल मध्य बदलाई देई पारे। रोहिणी नक्षत्र जात वृष राशि व्यक्ति एही अशुभ फल मान संपूर्ण पाइबे। कृत्तिका वृष और मृगशिरा वृष व्यक्ति माने यही फल शतकड़ा 50 भागरु कम भोगिबे। शुक्र महाग्रह आपणकर चतुर्थ रे भ्रमण करुअछंती। चतुर्थ शुक्र भाग्य लक्ष्मी परी आपणक भाग्य को सहाय होंती। एही समयटा एते खुशी आसीबो जे आपण कल्पना करि नथिबे। आमद प्रमोद रे दिन गुड़िक कटिब। विभिन्न दिग को यात्रा करी अधिक आनंद पाइबे। जे कार्यक्रम रे जोग देबे तहिरे प्रशंसा मिलिबो। कर्म तत्परता अधिक बढ़ी जिवो। खाली खुशी ही खुशी मिलिबो। मासर 24 तारिख ठारू शुक्र पंचम को जिबे। जेउ समय रे शुक्र पंचम रे भ्रमण करंती से समय रे आपणकर जौन सुख प्रबल रु प्रबल मिले। अर्थात स्वामी स्त्री एक मन एक प्राण होई कार्य करंती। प्रत्येक दिगरु आपणको सुख शांति मिलिबो। संतान सुख मध्य मिलिबो। आपणकर संतान माने एही समय रे आपणकर आज्ञावह होई आपणक आदेश को अपेक्षा करिथिबे। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही यही समय रे शुक्र महाग्रह को शांति कले आपणकर विवाह होई जाई पारे। विभिन्न कल्याणकारी अनुष्ठान रे जोग देई प्रशंसा और पुरस्कृत होई उच्च स्तर को उत्तीर्ण हेबे। प्रायतः मनमालिन होइतबा स्त्री किंबा पुरुष मानकर यही समय रे मिलन हेबार अधिक आशा थाए। शनि महाग्रह वृष राशि सकाशे दशम शनि भ्रमण करुथिबा समय रे शुभ और अशुभ उभय फल मिले। विभिन्न दिग को आपण भ्रमण करिवे। विगत दिनर अपमान सकाशे आपणक मर्यादा हानि न हेउ सेति सकाशे आपण चेष्टित रहिबे। बहु परिश्रम करी कम फल पाइबे किंतु सेही फल असल मंजी थिबो। तहिरे कोनोसी झाबड़ नथिबो। जदि यही समय रे आपण पाप काम करंती तेबे फल ओलोटा मिलिबो। जेते कष्ट आसु सत पथरु आपण ओहरी जांतु नाही। कर्म क्षेत्र रे शत्रुता तो बाहरिबे किंतु आपण जगी रखी काम करंतु और शत्रु मानक मध्य मीठा मीठा कथा कहंतु। सबु अशुभ फल आपणकर शुभ होई जिवो। सेही शत्रु समय पड़िले परिवर्तन होई मित्र होई जिवे। आपणकर शरीर एई समय रोगाक्रांत होई पारे किंतु आपण व्यस्त होंतु नाही। धैर्य धरंतु। धैर्यर फल विलंब हेउ पछे मीठा फल मिले। एही समय रे आपणकर राहु महाग्रह राहु एकादश रे भ्रमण करुथिबा समय रे शुभ फल मिलिबो। आपणकर विभिन्न दिगरु विभिन्न प्रकार अर्थ लाभ जोग प्रतिफलित हेबो। आपणक आय को केही भी रोकी पारिबे नाही। आपणकर बंधु लाभ हेबो। अविवाहित पुत्र कन्या मानकर विवाह प्रस्ताव आसी नूतन बंधु सृष्टि हेबे। प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक कार्य रे आपण सम्मानित हेबे। जहा करिबे तहिरे आपण साफल्य मंडित हेबे। एही समय रे केतु महाग्रह पंचम रे भ्रमण करुथिबे। एही पंचम केतु किछि अशुभ फल देबे। आपण जगी रखी कार्य करुथिले अपमान आपण को मिलिबो नाही। नचेत केतु ग्रह आपण को बहु आशा देखाई उच्च को नहीं जाई तले कचारी देब जा द्वारा कि आपण अपमान भोगिबे। आपण सावधान होई रहिले एही अपमान भोगिबे नाही। एही गला 2024 मसिया अगस्त मासरे वृष राशि मासिक राशि फल यार परवर्ती राशि मिथुन राशि सकाशे आलोचना करिबा। एबे मु विदाय नेउची। श्री गुरु महिमा अलेख शरणं। श्री गुरु महिमा अलेख शरणं। श्री गुरु महिमा अलेख शरणं शरणं शरणं।